પાસે હશે એને સંશય નહીં થાય, શરણાગતિ વાળાને સંશય થાય જ નહીં ને સંશય થાય તો શરણાગતિ છે જ નહીં, ખોટો માણસ છે। હું તમારો છું, હું તમારો છું રેવા દે, હું તમારો હું તો મને સંશય જ ન થાય કોઈ દી। શરણાગતને સંશય છે નો। આ બાંધ્યા જો, આ ઢોર બાંધ્યા, એ ગૌશાળામાં બાંધ્યા, આનંદથી બેઠા બેઠા વાગોડે, ભલે ડોકમાં એને સાંકડું નાખી પડે, એને ખબર નથી આપણી ડોકમાં બંધન છે, એ તો હાવ નિશ્ચિંત છે કે ગમે એને બાંધ્યા પણ બપોરે દેશે, સાંજે દેવાનો। એ બે દી કદાચ સગવડ નહીં હોય તો ત્રીજે દી ગમે ત્યાંથી ઊંચી ઉધારા કરીને આપણને એ આપવાનો, એનું નામ શરણાગતિ। એને ડોકમાં દોરડા ભારે નથી લાગતા, એમ પતિની શરણાગતિ પત્નીએ સ્વીકારી છે। પોતાના મા બાપ, ઘર, કુટુંબ, વ્યવહાર, વ્યવસ્થા, પ્રતિષ્ઠા બધું જાતું કર્યું અને પોતાના પતિની બની ગઈ બાઈ, અને પતિના કહેવા મુજબ એને પગલે પગલે એ શરણાગતિ સ્વીકારી। તો આ એક દી એવો આવ્યો કે બધી પતિની મિલકત એની માલિકન બની ગઈ, પતિની બધી મિલકત એની માલિકન બની ગઈ, મારી માલિકી છે શરણાગતિ। એક દી એવો આવ્યો, એ પતિનો દીકરો એની પોતે માં બની। એક દી એવો આવ્યો કે દીકરો માની પૂજા કરવા માંડ્યો। માં પતિની પત્ની ભલે હોય પણ દીકરાની તો માં છે ને। ધર્મ જુઓ, શરણાગતિ કેવું આનંદ કરાવે છે। એક બાજુ આજ્ઞા ઉઠાવવી છે અને એક બાજુ પૂજા સ્વીકારવી છે। प्रथम कोने सुमरी है, कोन लीजिए ना पिता गुरु अपना ओ लीजिए अमर पुरुष ना। हालो हर जी देवड़े
कोढ़ियाना कोढ़ मटाड़ तो वालो साजा करे से सर्जनहारा ने सत करी समरो वीरा हरदम सरस्वती माई सर्जनहारा ने सत करी समरो वीरा हरदम सरस्वती माई नमणो करी ले गुरु ने पिरु ने वीरा करी ले नमणो करी ले गोरा है बिरूनी वीरंगा गुणपति अकल है बताई रे गुणपति अकल है बताई रा दिलड़ा नोडा मिटा दे मेरे भाई दिलड़ा नोडा तो मिटा दे मेरे भाई मनडानो मेल तो करो कर मेरे भाई ओ माइलानो मेल तुम्हें धोई करी डालो वीरा मनडानो मेल तुम्हें मनडानो मेल तुम्हें धोई करी डालो वीरा सुमिरन साबो लगाई सुमिरन साबो लगा मनडानो मेल तुम्हें मनडानो मेल तुम्हें बीज ने पूनमना व्रतधारीओ मननो मेल धोवा माटे तमने साबु आप्यो छे थियो नाम अखंड नाम मारो श्वास अखंड मारो विश्वास बहुनामी घट घट में बोले ते सुमिरन साबो लगाई मनडानो मैल तुम्हें
कोई करी डालो वीरा, कोई करी डालो वीरा, सुमिरन साबो लगा। सुरत शिला पर जट के पछाड़ो वीरा, सुरत शिला पर नाम अखंड बहुनामी। जट के पछाड़ो वीरा, सुरत शिला पर जट के पछाड़ो वीरा, ये नहीं होश से रे वधे उजड़ाईरा, दिलड़ा नो डाक तो मिटा दे मेरे भाई, मनड़ा नो मैल तो करो कर मेरे भाई, माइला नो मैल तो करो कर मेरे भाई। नियम धर्म का नाव रे चलत वीरा, बीज रे पूनम। नियम धर्म का नाव रे चलत है, नदियां छलो छल ए जाए, नदियां छलो छल ए जाए। पांच रे कवटिया वसया कायामा वीरा, पांच केवटिया वसया कायामा वीरा, सेज सेज पार तो ए लगाई ले, नो डाक तो मिटा दे मेरे भाई, माइला नो मैल तो करो कर मेरे भाई, मनड़ा नो मैल तो करो कर मेरे बाप। अंधा हो कर हाल रे भटकता वीरा, अंधा हो कर हाल रे भटकता वीरा, अखियों में अंधी कैसे आई। आँख मिलाना नहीं, आँख मिलाना नहीं, अखियों में अंधी
पैसा नो अहंकार आवे रे 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 रे, कोई ने रूप नो अहंकार आवे रे, कोई ने बड़ नो अहंकार आवे, कोई ने ओळखाणु जाती है। अखियों में अंधी कैसे आई, अंधला हो हाल रे भटकता वीरा, अखियों में अंधी कैसे आई। दिवड़ा जलता है मैनू के गाड़ी वीरा, दिवड़ा जलता है मैनू के गाड़ी हो गाड़ी, मैनू के गाड़ी गुरु गम बिना सूझत नायरा, गुरु गम बिना सूझत नायरा, दिलड़ा दाग तो मिटा दे मेरे भाई, मैदानों में तो रोकर मेरे भाई। साधु ने संतो तुम्हें सत करी से वो वीरा, नुगरास कैसी सगाई। साधु ने संतो तुम्हें साधु ने संतो सत करी से वो वीरा, नुगरास कैसी सगा। उन नुगरे से मेरो डलड़ो न माने वीरा, उन नुगरे से मेरो डलड़ो न माने वीरा, निश्चय नरक लई जायरा, डलड़ा नो डाग तो मिटा दे मेरे भाई, मनड़ा नो मैल तो परो कर मेरे भाई। गंगे उदासी ने गंगे उदासी दासी 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 ने समर्थ मड़िया मारा, समर्थ मळे तो શું થાય? તનડાની તલબ બુજા એવા મળે તો તનની તલબ વિકારોમાંથી પાછા વાળે, બીજ પૂનમની રહેણી
સંયમ ને નિયમના ઘરમાં ઉપાસનાના ઘરમાં લઈ આવે. ઓ ગંગે ઉદાસીને સમરથ મળ્યા મારા. ગંગે ઉદાસી સમરથ મળ્યા મારા. તલડાની તલબ બુઝાઈ. મેં કરણ છે સુનિયો કંથળ कृपा जो करे रघुराई में करण छे सुन रे कंथड़ कृपा जो करे रघुराई दिलडानो डाग तो मिटा दे मेरे भाई. मनडानो मैल तो परो कर मेरे भाई. माइलानो मैल तो परो कर मेरे भाई. मेरे भाई
गुरु मारा त्रापो ने तन्यो मारा मुड़ारा गुरु मारा त्रापो ने तन्यो मारा भजने उतरिए अतने तुमड़े भजने उतरिए हमारा रे गुण रे गोरा जीना गुण तो घनारा जारी राम गावो ए गुरु गम ज्ञान ना जारी राम गावो रे गुरु गम ज्ञान गुरु गम ज्ञान जारीड़ा झरणा समो जो ने जा जारीड़ा झरणा समो जो ने जा हमारा मयो गुण रे गोरा जीना गुण
मारा गुण श्यामो मत जुओ मारा रे गुण रे गोरा जीना गुण तो घणारा गुरु ने प्रताप रे जेठी राम बोलिया गुरु ने प्रताप रे जेठी राम बोलिया जेठी राम जेठी राम गतरे गंगा जी नादा जेठी राम गतरे गंगा जी नादा मारा अब गुण रे गोरा जीना गुण तो घणारा संत बताओ साचो रे जीवना कर मारू मारू रे मूर्ख ए मर जा तने संत बतावे साचो रे जीवना कर मारो मारो रे मूर्ख ए मरी जा मूर्ख मरी जा मूर्ख मर जा रामदेव जी महाराज संतराम बाबू केम नो आयो क्या अषाढ़ी बीजनो एक आनंद ए पण छे अनायासे कर्म संजोगे आपणे बधा धर्म संजोगे मळ्या छे कर्म संजोगे तो तमे हगावालामां मळ्या जीतुभाई कर्म संजोगे मळी गया हरिभाई कर्म संजोगे मळी गया ईसासरा पक्ष में जेम जेम तमे सगावाला कुटुंब में एम कर्म संजोगे बधुं मळवानुं कहेवाय
આયા મળ્યા ધર્મ સંજોગ મળ્યા, ધર્મનો સંજોગ. તમે આવી મળ્યા મારા કર્મ સંજોગે, અને ગ્રસ્તાશ્રમના ધર્મ યોગે. અહીંયા જો તમે પતિ પત્નીના રૂપે અથવા ગુરુ શિષ્યના ભાવે અહીંયા આ દરબારમાં જો તમે આવી જતા હો તો એ તમારો ગ્રસ્તાશ્રમની અંદર ધર્મનો યોગ છે, ધર્મયોગ છે, ધર્મયોગ. પછી તમે અમારી ઠેકડી કરો અને એમાંથી આનંદ ઉભો કરો, એ તો કોઈ એનું ગણિત તમને કહેવા જેવું નથી, કહેવા જેવું નથી. તમને ખબર, વરવાંગડાઓને, ઘુવડને અને છીપાઓને, આ ત્રણેયને દી દેખાય હે ભાઈ, એને સૂર્ય દેખાય, છીપાઓને ન દેખાય. ઘુવડને વરવાંગડાઓને એ લોકોને દી નો દેખાય. તો એવું તો કઈ છે નહીં આપણે આમાં. એટલે ઠેકડી કરીને મજાક કરીને આનંદ ઉભો કરે એવી કોઈ બાબત નથી, પણ આપણે ધર્મ સંજોગે મળ્યા છીએ એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું. ધર્મ સંજોગે. આમ તો મેં તમને આની પહેલા યાદ કરાવ્યું હતું કે ભાઈ હવે અમે તમારી જાજુ બોલશું, જાજુ નહીં બોલીએ, રીસાશું. શું કામે રીસાવાનું કારણ? તમે એમ માનો છો કે હું તમને કહું છું, હજી તમે એમ માનો છો કે હું તમને કંઈક કહું છું ને તમને ઠપકો દઉં છું ને તમને શિખામણ દઉં છું ને તમને સમજાવું છું. આ એ તમારો ભયંકર વહેમ છે, અને વહેમ કાઢવા માટે અમે તમારાથી રીસાવાની વાત કરી. કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે હું અહીંયા બાળ લીલા કરું છું, કઈ 30 વર્ષનો બાળક નહીં થાવ. 11 વર્ષ ને 52 દિવસની લીલા છે, એ બાળ લીલા કહેવાય. એ ગાળા દરમિયાન તમને જો આંખ ઉગડે તો આ નિર્દોષ લીલામાં આનંદથી જીવી જવા જેવું અભ્યાસ છે, આ જીવનને લઈ જવા જેવું અભ્યાસ છે. નથી કહેતા કે હમણાં એને રવાડે ચડ્યો. આ લોકો આ વગાડે ને સાજબાજ, એને એના સગાવાલા બધા એમ જ કહે કે ઓલે રામમઢી વાળાને રવાડે ચડ્યા છે માળા, કારણ કે બાવાઓને રવાડે ચડ્યા. પછી એના ઉપરથી તમારો અંદાજ કરી લો, તમને કહેતા હોય બીજ પૂનમને રવાડે ચડ્યા, જેમ હોય તેમ. પણ ઈ કૃષ્ણ ભગવાન એવું કીધું કે 11 વર્ષ ને 52 દિવસની આ બાળ લીલા, અને ઈ રવાડે જો તમે ચડી જાશો તો કૃષ્ણ તમારા હૃદયમાં કાયમ ઠેરાઈ જશે. કાયમ તમારા હૃદયમાં કૃષ્ણ કાયમ પ્રેમ સ્વરૂપ કાયમ સ્થિર થઈ જશે. જોઈ રવાડે ચડ્યા તો એમ. આજ કર્મ સંજોગે નહીં પણ ધર્મ સંજોગે જેના પ્રત્યે આપણને ખૂબ જ લાગણી અને એકદમ નિકટતાથી પવિત્ર ભાવ રહેશે એવા આપણી વચ્ચે જનકભાઈ શાસ્ત્રી દ્વારકાથી પધાર્યા છે. આપણે બધા ખૂબ રાજી થઈએ. જીતુભાઈ ના મોટા ભાઈ છે એ નાતે નહીં, એ નાતે રાજી થાય એમ નહીં. જનકભાઈ છે એ નાતે રાજી થાય. જનકભાઈ છે જેને જેને દ્વારકાની સફરમાં
કથા પ્રસંગોમાં અજમલ ઘાટ સુધી યાત્રા કરી છે અને એ બધાને જનકભાઈ થઈને એના હૃદયમાં બેઠા. અનાયાસે આજ આપણને કોઈ નક્કી જ નહોતું. કાલ પધાર્યા અને આજ પાછા સાંજે નીકળી જવાને બદલે રોકાઈ ગયા. તો દ્વારકાધીશ ભગવાન રણછોડરાય, ભગવાન દ્વારિકાનાથ એની છાયામાં રહી અને કેટલા પવિત્ર બ્રાહ્મણોના બાળકોને એવો વિદ્યા અભ્યાસ, વેદનો અભ્યાસ કરાવે છે અને એવા સરસ અને સરળ રીતે એના ગ્રસ્તાશ્રમમાં રહે છે. આપણને એમ થાય કે અઠવાડિયું અહીં રહેવું જોઈએ, કે આ શીખવા કે કેમ રહેવાય ગ્રસ્તાશ્રમમાં, રહેવું જોઈએ અઠવાડિયું, કેમ રહેવાય ગ્રસ્તાશ્રમ. રહીએ તો ખ્યાલ આવે ને, સાંભળે ખ્યાલ નહીં. તમે વેમ કરો છો કે હું તમને કહું છું, હું તમને કહું છું, એટલે હું તમારાથી રીસાવાનું કહું છું કે હું તમને કંઈ કહેતો નથી. હમણાં નામ ન આવ્યું. કોનું નામ આવ્યું? ગંગેવદાસીને, ઓ ગંગેવદાસી, એન સમરથ મળ્યા મારા, સમર્થ મળ્યા એનો પ્રભાવ મારા તનડાની તલબ એ બુજાઈ, તનડાની તલબ. 20-20 વર્ષથી રામમઢી આવો ને હજી ક્રોધ તમારો ન જાય તો તનની તલબ એવી ને એવી છે એમ સમજવું ને. હજી ક્રોધ મગજમાંથી જાતો નથી. 20-20 વર્ષથી ડોકમાં ડેરા નાખ્યા, કપાળમાં ટીલા કર્યા અને આ ઉપડ્યા રામમઢી. 20-20 વર્ષથી એક ધારી સર્વિસ અને ક્રોધ જરાય આઘા પાછો ન થાય હે તો અમારે તમારે મળવાની શું જરૂર હતી? ગંગેવદાસી ને ગુરુ સમરથ, છત્રપતિ શિવાજીને જો આર્યા, આ સમર્થ રામદાસજી મળ્યા તો શિવાજીનો આખો રસ્તો બદલાવી નાખ્યો. રસ્તો બદલાવી નાખ્યો ગુરુએ. તનડાની તલબ બુજાય. મેકરણ દાદા કંથળનાથજીને કહે છે, મેકરણ છે એ સુનિયો કંથળનાથ, કૃપા જો કરે. પેલા રીજે ભેખ ને પછી રીજે ભગવાન. પેલા ભેખ રીજે કોઈ સાધુ સંત રીજે અને આપણને પોતાના બનાવે, પોતાના બનાવે. વળી પાછું કેવું? કોઈ પણ જાતની નિષ્કામ નિર્વિકાર આ બે કામનાઓ વિનાના એવા કોઈ જો આપણને પોતાના માને તો, સકામ નહીં, નિષ્કામ નિર્વિકાર, રૂપરંગમાં અંજાઈને આપણને પોતાના બના. અરે એમ નહીં, નિષ્કામ નિર્વિકાર. એમ હું તમને કહું છું એ તમારો વહેમ છે. 2 બારા થઈ ગયા, 12 ને 24 વર્ષ થઈ ગયા. એટલે હવે તમારાથી રીસાવું તો બરાબર છે. 1 બાર જતા કર્યા, બીજા બાર. હું નથી કહેતો તમને, આ કહે છે મહાન મહાન સંતો કે જેના જીવન અનુભવમાં ઘડાયા, અનુભૂતિના ઊંડાણમાંથી ઉલેચી અને અમૃત આપણને પાયા ને ઝેર એને પીધા એવા સંતોના વચનામૃતો કહે છે. હું નથી કહેતો. તમે હજી એમ માનો છો? મઢીવાળો કહેતો તો એમ નહીં. સંતો કહે છે, એના અનુભવ કહે છે અને એ પામીને એ જ્યાં પહોંચ્યા છે એ પદને કહે છે. તો
આજની સભામાં શ્રી શાસ્ત્રી એવા ઉપનામથી એમને ગુરુજી કહે છે ત્યાં બધા વિદ્યાર્થીઓ 17 વર્ષના 12-15 વર્ષના એવા સરસ મજાના આમ તપસ્વીઓના પોશાક પહેરીને સવારમાં વેદ સ્તવન કરતા હોય, વેદની ઋચાઓ બોલતા હોય તો આપણને એમ થાય કે ખરેખર દ્વારકામાં કોઈ ઋષિ મુનિનો આશ્રમ હોય એવું લાગે.